कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सह महाराज सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जीओ साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी। गुरु दे प्यार वाली गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जी, सतगुरां दी अपरपार मेहर किरपा रहमत ते बख्शिश दा सदका अमृत वेले गुरु चरनां विच हाजरी भरन दा सुभाग समां प्राप्त होया है। अमृत वेले तो नितनेम दियां बाणियां दे जाप होए, आशा जी दी वार दे कीर्तन गुरमुखां पासों सरवण कीते ने, ते चल रही लड़ीवार कथा अमृतमई बाणी दी सरवण करन लई गुरु चरनां विच बैठे हैं। ये पावन शब्द सोरठ राग विच भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 656 ते सुशोभित है। सो भगत जी की उपदेश करते रहे, आओ आपां समझण दा यतन करिए महाराज सच्चे पातशाह जी की किरपा दे नाल। राग सोरठ, सोरठ राग विच शब्द है, भूखे भगत ना कीजै। सिख तां सो आम जो आपां मन लैने भी जदों पेट नूं भुख लगी है, खाधा पीता कुछ नहीं तो बंदगी नहीं हुंदी है। पर जिहड़े भगत जन ने सो दूई तरह लेंदे भी जे पदार्थां दी भुख आ मन विच ते बंदगी काहदी होई फिर। जिहड़ी तृष्णा दी भुख है, तृष्णा तो रजदी नहीं है ना, पेट तो 2 रोटियां नाल रज जांदा, सो रज फिर भगती हो जाती है। फिर तो रज लो, जिन्ना वध रजांगे उन्ना ज़्यादा बंदगी होवेगी। फिर कहंदा जी बैठ नहीं हुंदा, हुण पाठ नहीं हुंदा, नींद आउंदी रज के खा लिया। इस करके पेट भरन वाली इत्थे गल नहीं है, इत्थे तृष्णा दी भुख दी बात है। जे कपड़ियां दी भुख है, खाण पीण वाले पदार्थां दी भुख है, सोना चांदी धन दौलत दी भुख है, इज्जत मान दी भुख है, वडियाई दी भुख, ये भी बड़ी भैड़ी भुख है जी वडियाई दी हुंदी है। सो ये जड़ियां भुखां ने अगर हन साडे अंदर, तो कबीर साहब जी कहते बंदगी नहीं हुंदी है, कहते फिर बंदगी नहीं हुंदी। कहते यह माला अपनी लीजै। हुण माला अपनी, ਇਹਦਾ मतलब भी माला रब दी हुई, तो कबीर साहब नूं वापस करते पे भी आ तेरी माला तू लै ला। ਇਹਦਾ मतलब माला रब दी हुई, जे असीं माला मणके वाली माला की गल करिए। सो इत्थों माला तो भाव है, मम्मे का अर्थ है माया, लल्ले का अर्थ है जो लाई हुई है। भी जिहड़ी तू मैनू माया लाई हुई है ना, ये लै ला, ये मैनू बंदगी नहीं करन दिंदी। हुण दुनिया दे विच इक रब दे नाम तो बिना बाकी सब कुछ माया है। हुण पदार्थ की है माया, शरीर की है माया। हुण जे कईयां नूं अपने शरीर दे बड़ा फिक्र रहिंदा, शरीर दे सुख वास्ते बड़ा कुछ करदे, माड़ा जिहा भी दुखी हो गया जां बीमार हो गया बड़े फिक्रां च पै जांदे ने, वो माया लगी हुई है। ये जिहड़ा शरीर दा दुख सुख मान अपमान ये माया आ, ये लै ला। माला इनू भी माला किया होया।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਲਟੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਲੈ ਲਾ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈ। ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ। ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਰੇਨਾ ਗਿਆਨ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸੰਤ ਨਰੇਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਹਾਂ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਣਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਲੇ ਵਾਉ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਊ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀ ਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਫਰੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗੇ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਣਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਲਾ ਵਾਪਸ, ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੂ ਬਸ ਨਾਹੀ। ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਆਵੇ ਵੀ ਮਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਹੈ? ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤੂੰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਸੁਧਰੂਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਸੰਗਣਾ ਵੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਪ ਨਾ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹਬ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ, ਦੀਜਾ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ, ਸੰਗਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਬੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜੇ ਸੰਗਾਂਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਓ ਦੋਏ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਉ ਕੀਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸੇਰ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਦੋਏ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ ਆਟਾ, ਅਤੇ ਪਾਕ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ 2 ਸੇਰ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਰ 2 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, 2 ਅੱਖਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ ਹੋਏਗਾ, ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ 2 ਅੱਖਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ 2 ਅੱਖਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਅੱਖਰ ਮੰਗਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੂਨ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ ਘੀਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਥੰਦਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹਾਂ। ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਪਵਾਂਗਾ, ਧੰਦਿਆਈ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਦਿਆਈ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਦ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾਲੇ, ਮੁੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾਲ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ, ਕਈ 1 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ, 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਾਪ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ।
ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ, ਇਹ ਬਰਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਿਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਿਆਈ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇ, ਦਾਲੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਮੌਤ। ਇਹ ਦੋ ਵਕਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਨਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇ। ਨਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਵੱਖਰਾ, ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ। ਮਰਨ ਵੱਖਰਾ, ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ। ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਚੌਪਾਈ, ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰਤ ਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰੀ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਟ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਖਾਟ ਹੁੰਦਾ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੌ ਪਾਈ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੌ ਪਾਈ ਅਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਅਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਲ ਆਈ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ, ਤੁਲ ਆਈ। ਸਿਰ ਹਾਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਲ ਸਮਝਾਂ। ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਕੋ ਮੰਗੋ ਖੀਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਜਨ ਥੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ।
कोई बाहरला संसारक दुख सुख मेरे ते असर ना करे, इस करके मैनू उपर ओढ़न वास्ते वो खिमा दा गुण दे दे। कोई कुछ हो जाए, किसी पासे कुछ हो जाए तो मैं खिमा धारण करके रखा, मेरे मन में कदी क्रोध ना आवे। सो ना किसी दी कोई गुस्से च कही हुई गल का क्रोध आवे, ना मैं किसी नूं कुछ आखा इहनूं खिमा कहा जाता। सो ये मैनू ऊपर को मांगो खींदा, वो जिहड़ा खींदा खिमा का गुण है ना, ये उपर आ जाए मेरी अखां विच भी खिमा होवे, मेरे कन्नां विच भी खिमा होवे ते मेरी जबान विच भी खिमा होवे। ये किरपा कर दिओ, जे मैनू खिमा का गुण देवेगा तेरी बंदगी तेरे नाम दे विच भिज के, तेरी बाणी दे विच भिज के तेरी बंदगी कर सकदा है, तदे ही रस आ सकदा। नहीं तो बंदा पाठ करदा हुंदा ते गल्लां दूजियां चेते कर दिंदा भी आ फलाने कहता, फलाने ने कहता, फिर वो खिमा है नहीं, इस करके भिज के बंदगी नहीं होंदी। कहंदे मैं नाही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं फबो। मैं तेरे नाल संगिया थोड़ी, जिहड़ियां चीज़ां मैनूं चाहीदियां सी मंग लईआं, जां कोई लालच कीता, मैं लालच भी नहीं कीता। कोई कहंदे मैं कहा भी मैं रब बन जावां, मैं कहा लोग मेरी पूजा करन, मैं कहा मैं वड्डा संत बन जावां, मैं कहा मेरे च रिद्धियां सिद्धियां आउण, मैं कोई लभ कीता? लभ खाण पीण वाले पदार्थां नूं लभ लोभ, दो चीज़ां जिहड़ियां इकट्ठियां होंदियां, एक लभ एक लोभ। सो पदार्थां वास्ते जो खाण पीण वाले पदार्थ ने उन्हां वास्ते ललचाउणा लभ हो गया। सो लोभ इकट्ठा करना भी आ भी मिल जाए, आ भी मेरे को आ जाए, ना लभ लोभ मैं कुछ नहीं किया। हे प्रभु परमात्मा परमेश्वर, जो चीज़ां मैनूं चाहीदियां सी बिना संग तो मैं तैनूं कह दित्तियां, बस तेरा नां ही मैनूं फब्बे, होर मैनूं कुछ ना चंगा लगे। कहंदे बाकी तो जो रुखा सिक्खा मिल जाए ना उहनूं मैं छक लवां, तेरा नाम ही फब्बे, होर ना कोई चंगा लगे। कहंदे कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। मेरा मन मन्निया रहे, ये भी मैं नाल ही कह रहा। जिहड़ियां चीज़ां मैं गल्लां तुहाडे नाल कर लईआं ना बिना संग तो, ते मेरा मन इन्हां नूं मन्निया रहे, मन्नी जावे, क्योंकि मन मन्निया रहेगा तो मैं तैनूं जाणांगा। मन मानिया तो हर जाने, जे मन ही ना मन्निया, मन का अतवार कोई नहीं ना। मन पवन है, मन पवन है, ये डोलदा रहिंदा। हुण मन्निया बाद च फिर ना मन्निया फिर निशर्त हो जे, मन्निया रहे, ये पवन ना रहे, ये स्थिर हो जावे। मन माने जिन्हां दा मन पवन नहीं रहिंदा, मन मन जांदा, मन निश्चल हो जांदा, वो हरि नूं जाणदे ने तो हर जानिया। सो कबीर साहब दा मन मन्निया सी, इसे करके हरि नूं जानिया। तो उन्हां दी बाणी विचों पता नहीं किन्नियां ने जान लिया। कबीर साहब जी, कबीर साहब वाल देख के किन्ने होर उठे। जिदा भगत धन्ना जी कहंदे मैं तो कबीर वाल वेख्या ना जदों, ते रविदास वाल देखिया तो मैं भी उठ के बंदगी करन लग पिया है। सो ये कबीर साहब जी ने उपदेश बख्शिया है। गुरु किरपा करे उपदेश साडे हिरदियां विच वसे। भुलां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तो पाया सहज शक्ति मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवान परियां शब्द गावण आईयां। शब्द उतां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहां तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्लां समरस स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किश है। जिस दे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया। वाजी शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयाँ करशान सुख मनाया वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयाँ सदा गुरबाण किता गुर विटों जिस दियाँ वड़ियाइयाँ। कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार हो। वाजे पंज शब्द थित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे। काला जित कर धारियाँ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੂँ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀਆਂ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਥੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਥੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ। ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਰਬ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਥ ਥਾਈ ਹੁਣ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੱਡੇ ਜਪਿਆ ਦੇਖ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਨਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਮਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸੰਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖੋ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਸਹਿਬ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਗਾਇ ਵੇਗ ਸਾਧ ਦਾਨਾ ਸਿੱਧਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਦੇ ਪੁੰਗੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਪਾਰ ਮੇਰ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੀ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਅੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹਰੀ ਪਾਕ ਸੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਕੇ ਆਪ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ।
ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਲਗੀ ਸੋਏ ਸੀਸ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਹਿ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਹਿ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰਿ ਸ਼ਰਣੀ ਰਹਾਉ। ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦਉ ਕਰ ਚਾਰਤ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਭਰਣ ਭੁਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੇ ਅੰਤਰਿ ਜਾਮੀ। ਸ਼ਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।